தமிழ்நாட்டுக்கு పవన్ కళ్యాణ్ నిశ్చయం వరవేణం அப்படிங்கிறத వలియురుతురుకుறோம். నేను యానం నుండి వచ్చానండి. మాది పుదుచ్చేరి స్టేట్ అండి. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మమ్మల్ని ఢిల్లీ తీసుకొచ్చి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మన జనసేన పార్టీలో மெம்பர்ஷிப் தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 250 மெம்பர்ஷிப் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டானு. நாராயண நாயுடு தென்காசி தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். நேற்றைய தினம் பவன் கல்யாண் గారు ஆல் ஸ்டேட் எல்லாரும் ஒருங்கிணைக்கணும், இந்தியாவை வலிமைப்படுத்தணும், பாரத தேசத்தை நல்ல முறையில் வழிநடத்தி செல்வதற்கும் மாநில கட்சிகளுக்கு உரிய அங்கீகாரம், அவங்களுக்கு தேவையானவற்றை செய்து கொடுக்கறதுக்கு முழு முயற்சி பவன் கல்யாண் காரு எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார். அவர்களுக்கு உறுதுணையாக எல்லா ஸ்டேட்டில் இருந்தும் கர்நாடகா, தமிழ்நாடு அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த மீட்டிங்கில் சிறப்பு செய்தியாளர்களாக நாங்கள் எல்லாருமா கலந்து கொண்டு சிறப்புற பவன் கல்யாண் காருடைய கரத்தை வலுப்படுத்துவதற்கு நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் என்று உறுதி எடுத்துக்கொள்கிறோம். தமிழ்நாட்டுக்கு பவன் கல்யாண் நிச்சயம் வரவேணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்திருக்கிறோம். காரணம் என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் 3 கோடி தெலுங்கர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அமைப்போ ஒரு சங்கமோ அவங்களுக்கு பாதுகாப்போ இல்லாத சூழ்நிலையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு. பவன் காரு தெலுங்கு இன மக்களை பாதுகாப்பதற்காக கண்டிப்பாக அவர் எங்களுக்கு உறுதுணையாக இருப்பார் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். அதை முன்னிட்டு தமிழ்நாட்டில் இருந்து நாங்கள் அந்த சிறப்புரைக்கு இந்த மீட்டிங்கில் கலந்து கொண்டு அவர்கிட்ட எங்களுடைய கோரிக்கைகளை వలియుறுத்தியிருக்கோம். నా పేరు సుబ్బరామ గారు. తమిళనాడు తేని డిస్ట్రిక్ట్ నుండి వస్తాను. అది తమిళనాட்டில் ఎక్కువ మన జనసేన పార్టీ మనుషులు ఉండుతారు. ఆయన ఒరుగనింపు చేస్తానికి ఒరే தலைவர் జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ సారు తమిళనాడు రావాలి. తమిళనాడు వచ్చి అన్ని పేరుని ఒరుగనించి అది అన్ని స్టేட்டுக்கும் போயிரு தமிழ்நாட்டுக்குன்னு ఆయన రావాలి. அது டிஸ்ட்ரிக்ட் தனித்தனிக்கு ఉండుతాడమే பூராமே ஒரே இந்தியா. ఇండియాని వలుపడతాడ జనసేన தலைவர் పవన్ కళ్యాణ్ తమిళనాడు రావాలి. తమిళనాட்டில் వచ్చి మన జనసేన పార్టీ ఎక్కువ ఉండదట. ఆ ఎక్కువ ఉండని ఒట్టి చేర్చడానికేను మన జనసేన పార్టీలో మెంబర్షిప్ తమిళనాட்டில் கிட்டத்தட்ட 250 మెంబర్షిప్ நான் జాయిన్ பண்ணிட்டாను. అక్కడ ఉండి అది నాకు పెద్ద బాకీ ఏమిటాక తమిళనాட்டில் ఉండి ఢిల్లీకి పవన్ కళ్యాణ్ సార్ మమ్మల్ని అన్ని వేరిని పిలుచుకొస్తారు. తమిళనాడు మట్టుం கிடையாது, కర్ణాటక, పాండిచేరి, కేరళ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో ఉండి ఇక్కడ ఢిల్లీ పిలుచుకొస్తారు. ఈ బాకీ వచ్చి మా అన్ని స్టేట్ వారికి మేము మా పెద్ద బాకీ మేము చేయాలి. ఆ బాకీలో వచ్చి సారు వచ్చి నేను ములుక ఒకనాడు ములుక మా కూడానే ఉండుతారు. ఉండి అన్ని వేరికి అన్ని ఇది ఓ కొరగల్ని అడిగి అది పూరా సరి చేస్తారు. ఆ బాక్యం మాకు పెద్ద బాక్యం. அது தேனி டிஸ்ட்ரிக்ట్లో ఉండి திட்டத்தட்ட ఓ మధుரை మురుగన్ మానాడుకు పవన్ కళ్యాణ్ సార్ వస్తారు. ఆ మానాడుకు திட்டத்தட்ட 50 బండి 60 బండి పెట్టుకుని మధురైకి మేము వెళ్తాము. అక్కడ పోయి పవన్ కళ్యాణ్ సార్ని చూస్తాము. ఆయన వచ్చి బాగా సంతోషవుతారు. తమిళనాட்டில் ఇంత మనిషి ఉంటుతారా పర్వాలేదు அப்படின்னு నింటే సంతోషపడతారు. அதனாலே తమిళనాட்டில் ఉండి ఆంధ్రాలో ఉండి తమిళనాడుకు లింక్ ఇస్తారు మెంబర్షిప్ జాయిన్ பண்ணడానికి. ఆ మెంబర్షిప్లో మాము கிட்டத்தட்ட 250 மெம்பர்ஷிப் ஜாயின் பண்ணிட்டாము. ఆ బాకీ వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్కి మాకు ఇస్తి పెట్టారు. அது வந்து பவன் கல்யாண் சார் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது ஆந்திரா மட்டுமே தெரியுது. ஆனால் அவர் படித்தது வளர்ந்தது எல்லாமே தமிழ்நாடு தான். தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் தான் காலேஜ் படித்தார். காலேஜ் படித்து அங்கே உள்ள குறைகளை பூரா புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது செய்கிறதுக்குன்னு ஆந்திராவிலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாரு. அதனால் தமிழில் வந்து அருமையாக பேசக்கூடியவர். ஆனால் நீங்கள் மக்கள் வந்து அவர் தெலுங்கு மட்டுமே தெலுங்குனாவுக்கு மட்டுமே நல்லது செய்கிறார் நினைக்கிறேன். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள குறைகள் அனைத்தும் அவருக்கு தெரியும். அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு அதிக விரைவில் அவர் வந்து மக்களோட மக்களாக இருந்து பல சேவைகளை செய்ய ரெடியாக இருக்கார். அவர் தமிழ்நாட்டின் பிள்ளை, எப்பயுமே ஆந்திரா பிள்ளை கிடையாது, தமிழ்நாட்டின் பிள்ளை. மற்றும் ஸ்டேட் அனைத்து ஸ்டேட்டுக்கும் அவர் நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர். నా పేరు నాగవెంకటరమణ. పాండిచేరి స్టేట్ యానం నుంచి వచ్చాము. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులుగా ఉన్నాము. 2014లో జనసేన పార్టీ స్టార్ట్ చేసిన కాడి నుంచి ఆంధ్రాలో మా వంతు సహకారాలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ కార్యక్రమం తలపెట్టినా అవన్నీ కూడా మేము అక్కడ కార్యక్రమాలన్నీ జయప్రదంగా చేశాము. 2019లోని 2024లో కూడా డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయినింగ్ చేశాము.
మాకు 3 నెలల కిందట కూడా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ స్టార్ట్ చేస్తే 250 పైన మెంబర్షిప్ కూడా చేశాము. ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మమ్మల్ని ఢిల్లీ తీసుకొచ్చి ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. జాతీయ భావం పెంపొందించుకోవాలి, స్వతంత్ర సమరయోధుల్ని స్మరించుకోవాలని చెప్పి చాలా పెద్ద కార్యక్రమం చేశారు. అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి తీసుకొచ్చి కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరి, తెలంగాణ నుంచి చాలా ప్రముఖులు అందరూ వచ్చారు. చాలా దిగ్విజయంగా సభ జరిగింది. చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడిన తర్వాత చాలామంది సనాతన ధర్మాన్ని నిర్మూలించాలని చెప్పి అసెంబ్లీలో కూడా అనేది స్టాలిన్ గారు మాట్లాడారు. దానికి ఏకైక అది ఖండిస్తూ తమిళనాడులో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు రావాలని, మాకు కూడా సనాతన ధర్మానికి సపోర్ట్గా నిలబడాలని ఇక్కడ కూడా మేమందరం కోరుకుంటున్నాం. తమిళనాడులో వచ్చి జనధర్మాన్ని పెట్టి స్టాలిన్ సార్ కొడుకు మాట్లాడతారు, దయానిధి మారన్ సరి ఉదయనిధి స్టాలిన్ మాట్లాడతారు, జనధర్మ పెట్టి తవరుగా మాట్లాడతారు. ஆனால் జనధర్మంలో వారి కుటుంబాలనే వారి అమ్మగారు ఏం చేస్తారు, గుడికి వెళుతారు, గుడికి పోయి పొట్టు పెడతారు. మనకు వారెలా పెట్టుతారు, ఆ ఇదిని తట్టేడుకోవడానికి ఒకే మనిషి రావాలట, పవన్ కళ్యాణ్ సారే తమిళనాడు రావాలి. ఇప్పుడు అన్ని సార్లని జనధర్మాన్ని పెట్టి తవరుగా మాట్లాడతారు. ஆனால் ఒకే మనిషి మాట్లాడింది పవన్ కళ్యాణ్ సారే. స్టేట్ టు స్టేట్ ఉడిచి తమిళనాడు తవరు నడుస్తూ ఉంది. ఆ తవరుని తట్టేయడానికి పవన్ కళ్యాణ్ సార్ తమిళనాడు రావాలి. అయినతో మట్టుమే ఈ జనధర్మాన్ని సరిచేయ ముడింది. నా పేరు బంగారు రాజు అండి. నేను యానం నుండి వచ్చానండి. మాది పుదుచ్చేరి స్టేట్ అండి. అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు మేము అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా జనసేన జెండా ఎగరాలి సార్. దాంతోపాటు ఢిల్లీ కోట మీద జాతీయ జెండాతో పాటు మన జనసేన జెండా ఎగరాలని మీకు ప్రయత్నిస్తాం సార్.